हाँ जी अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक ठाक हो राजी बाजी हो जनाब। अज का व्लॉग शुरू करने तो पहले मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि जो मेरा भी नवा है ना चैनल में सबसक्राइब करना, बैल आइकन दबाना ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है जी। अज असी आए हैं अपने एक वीर को, मेरा भरा गुजर है, एक बकरियां रखिया ने थोड़ी जी, उन्होंने नस्ल के बारे मालूमात करते हैं तो वीडियो तुसीं मुकम्मल देखना इंशाअल्लाह ताला। जेडे इस चीज़ का शौक रखते हैं उन्होंने पता लगेगा किहड़ी नस्ल की जिहड़ी बकरी वो रखनी चाहिए है, किहड़ी नहीं रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है गुजर बादशाह? हां जी अल्लाह दा करम, तुसीं सुणाओ राम साहब? अलहमदुलिल्लाह दुआवां तुहाडीआं। अच्छा ये जिहड़ी आ जिन्नू तुसीं झोला पाया, हां जी आ बकरी हां जी राम साहब मक्खी चीनी बकरी है। मक्खी चीनी, अच्छा इनू मक्खी चीनी कहंदे आ। ये बकरियां दी बहुत सारियां नस्लां हुंदियां ते इन्हां चों किहड़ी चंगी हुंदी है? इन्हां जो देसी चंगी हुंदी है जी। देसी? हां जी तेरे को ते माल पांच छे मेरे बकरी? कोल देसी है जी ते मक्खी चीनी है जी। देसी ते मक्खी हां चीनी, जी ठीक हो दोवें गया। नस्लां चंगियां जी। हाँ उदां ते नस्लां बहुत है, नागरियां वा, हाँ ब्रीडर आ, होर बड़ा कोई देसी है, चंगियां वा, हाँ टैडी आ, हाँ हाँ फिर राजनपुरी आ, बड़े नस्लां ने। फिर अपने को तो आ दो क नस्लां वा बस। अच्छा अच्छा सोहणियां वा माशाअल्लाह, गुजारा कीता है। गुजारा कीता। हाँ जी, नस्लां ते माशाअल्लाह बहुत है। ते ये तू माल ते बड़ी देर दा नहीं रखिया? हाँ जी बड़े चिर दा रखिया वा माशाअल्लाह। मेरे को मक्खी चीनी बकरी 2-2.5 किलो दुध सीगा ओदी मां थले, हाँ गां ओदी बच्ची आ हाँ ते माशाअल्लाह चंगियां देसी नस्ल चंगी हुंदी है। 4-4 किलो दुध, 5-5 किलो दुध चंगा। और अपने जिन्ने भी गुज्जर रिश्तेदार यार बेली ने सारे ने देसी रखियां हुई ने। देसी रखियां? हाँ जी साहीवाल मेरा दोस्त है गुज्जर, हाँ अच्छू गुज्जर, उन्हें बड़ियां तगड़ियां बकरियां रखियां वा। सही है 5-5 किलो दुध एक बकरी थले आ माशाअल्लाह। ते उन्हें भी देसी रखियां हुई ते देसी नस्ल माशाअल्लाह चंगी है। मेरे कोल भी देसी है वा, सोहनी पट्ठ वा, सोहनी बकरी है। इत्थे हुण इहदे विच आ जां पिंड? हाँ जी आ देसी वड्डी वा जेहड़ी पट्ठ, अच्छा अच्छा काली पट्ठ चलो है ना। ये भी विखाने आ यार। 5 किलो दुध बकरी थले? हाँ जी हुण मेरे कोल 36 मेरा बेली है, ओहदे कोल गाई सी, उन्हें गाई वेच दित्ती। एक बकरी थले 5 किलो दुध है, 2 बकरियां ओहदे कोल। माशाअल्लाह। हाँ जी 10 किलो दुध चोंदा, कहंदा यार मैं गाई वेच दित्ती है ते हुण मैं बकरियां दा दुध चोंदा। मैं उहनूं कहा बकरी को वेचनी, कहंदा नहीं वेच। 5 किलो दुध एक बकरी थले? एक बकरी थले। हुण ओह देख लो मेरे को किन्नी कुछ बकरी है, ओहदी मां 2.5 किलो दुध दिंदी सी। अच्छा ओदी मां 2.5 हाँ किलो जी दुध? ओह परली पट्ठ दी ते किलो 1.5 किलो दुध एक टाइम दा इहदे थले भी है। माशाअल्लाह जी। तुहानूं ये भी विखाने आ जी दोस्तों, 5 किलो दुध माशाअल्लाह एक बकरी थले। ते 2 बकरियां एक बंदे ने रखियां, दस्सिया भाई ने कि वो ਜਿਹੜੀਆਂ 2 बकरियां ਉਹਦਾ सिलसिला जा रही घर ਦਾ। अच्छी नस्ल होवे, अच्छी बकरी होवे ते मुमकिन भी है भी जी, ये भी गल है, मुमकिन है, मनना पेगा। किहड़ी जगह ते हो भाई अपना ਜਿਹੜਾ दोस्त? 36 है जी। 36 आ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲਾਂ हाँ ਵਾਲੀ? जी 36 ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੀ। अच्छा अच्छा ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, हाँ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। हम्म ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੇਚਣੀ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਮੈਂ ਗਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਆ ਦੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਬੱਕਰੇ ਆ, ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ ਲਿਆਇਆ। ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ 20 ਬੱਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦਾ? ਉਹ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਉਹ 20 ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ 20 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਖਰੀਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ? 2.5 ਕਿਲੋ ਜੀ। 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਝੋਲੇ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਜੀ ਝੋਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ
ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਠੋਰਾ, ਪਾਠੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਠੋਰਾ ਹੋਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਠਾ ਇਹਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਠੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਠੋਰਾ ਹੋਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਪੱਠ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਪਾਠੇ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਠ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਨਸਲ ਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਜੇ ਵੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਸਰਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸਰਦੀ, ਹਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਕੇ 12 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਵੂਚ ਵੀ ਲਈਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੂ ਵੇਚ ਵੀ ਲਈਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋ ਲਈਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਲੀ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਵੀ ਕੱਢੀਦਾ ਜੀ। ਘਿਓ ਵੀ ਕੱਢੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਿਓ ਵੀ ਕੱਢੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਘਰ ਜਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਨਾਲੇ ਚਾਰ ਲਈਦੀਆਂ। ਚਾਰ ਲੈ ਤੇ ਦੀਆਂ। ਟਾਲ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਈਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਈਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 'ਚ ਬੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬਸ ਬੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 20 ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ 2000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। 2000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਪੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਈ, ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਏਡਾ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਯਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਮੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੇਲਾ ਵੇਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੀਲ ਲਾ ਰੋ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਲਵਾਨਾ ਲਓ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਲਾਣੇ ਆ ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਪੁੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਨੁਸਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਵਪਾਰ ਵਪੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।